नबीयुल करीमुल अमीन। हजार हजार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कलमुश नसीब मिला ईमान महबूबा द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नफरी रब हर नफस असम परब तन कुर्बान महबूबा अजल नतर अबद हर दम दरब द इलम पशमार विधि तकरार बड़े ताज़ीम द हक बयान महबूबा और मदीना मुनव्वरा की उसेदल मज़का पकुज उस्तर गुखबल महबूब तकुदरेदल मज़का रेदवान आराशा तमाशा उकड़ जमाद जानान दा आशिकान उतरे संग ज़ारेदल मज़का और डेर मलामती मजानान तच ज्वंदे गर्जमा कसम परब दिल तखुबस खौरे के दल मज़का और मुसाफरान मिलमान राशि और ब्याजी पतलवार गदायान दिल तडेर पाते के दल मज़का आवाशकारा शक सबूत ता शक़े वरकवे दिल तदफु गुज़रुन सुमरा खुगे दल मज़का और वल्लाहु दुल फज़लिल अज़ीम ख़ार मोहम्मद अमीना दख़ल रब्बुल इज़्ज़त बिया बिया फ़ज़ल के दल मज़का क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। देर क़दरदान व मशरान व कशरान रब्बिल अज़ाल और रब्बे बेनियाज़ लाख लाख शुक्र नदी मुंगा तासोए दुआन जहान द सरदार आका इनामदार दखल उम्मत गमख्वार नखल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी अल्हम्दुलिल्लाह। नवंबर पमियाश के हमदे प 19, 20 और 21 तारीख बांधे अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर दग़ सदय अज़ीम मुजद्दिद महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम प इश्क़ के फ़ना फ़ी ख़ातमिन नबिय्यीन महबूब अलैहिस्सलाम द इज़्ज़त और द नामूस सिपाही चाच दे उम्मत आगा उद ज़मीर ब्यारा बेदार को मुसलमानान ते अज़ीम बेदारी वर्कला द अगलोए और अज़ीम शख्सियत हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ उर्स मुबारक मनावेगी और दागद विसाल रज़ी दा मुबारक रेलवे शख्सियतों यदा से कोरने की पैदाश हो चाहे कोरने रिवायती तौर बांधे सदा अस्ताने मालिक नो ज़ेर गढ़ पीर साहब जुए नो देर लुए उस्ताद जुए नो लुए जागीरदार बचे नो थोड़े आम कोरने की दा मुबारक पैदा शवे दे या ब्याह वालिद साहब चे दे नो दा चलता से देर लुए शख्सियत या दागा पगदे माने नास इंसान नो खपल माने दी मुबारक वाला अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु और ढेर लुए खुदादात सलाहियत नवर कड़ी ढेर अज़ीम तक़वा अल्लाह वर करे और ढेर अज़ीम इल्म अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु वर करे और ढेर इस्तिक़ामत अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु वर करे। अब खपल शख्सियत के दुमरा खुबाए वे सिर्फ दागे पर बुनियाद बांधे बाज इंसान खुदा से भी आगा या तैयार गाड़े वर्ता वलाड़ी सिर्फ दे राशि चाबी पकिताओ की रवानी और बाकी नोर गाड़े में बलगस्ती हुई और फारिम पे आगे कड़ी हुई उधरोले मगवी और बिल्कुल सलफ स्टार्ट ही बस सिर्फ स्टार्ट पोल गाड़ी नदा से ओ इंसान तो प्लेटफार्म में लौशी और बाद शख्सियत दासी च आगा पखपला बांधे दे हर सा अगस्तुन की मी बिया चलउन की मी अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह आगा शख्सियत हो च तालिबे पर दौर के ढेर सख्त तेरी कड़ी दी दे द गुरबत और द फ़ख्र फाक़े पर दौर के दी मुबारक सबक वेले दे और ब्याए दरस व तदरीस करे दे और ब्या ढेर द गैरत जुन तेर करे दे ढेर इस्तिग़ना व पके ढेर द गैरत जुन दे तेर करे दे
الله کریم جل جلاله بیا چې څوک دین اسلام ته ځان وقف کی د دین اسلام نه ځان قربان کی نو بیا دین متین چې دی په خپل به مبارک فرمایل چې بیا د اسلام چې دی دا د چا ملازمه کې تل پرېږدي بیا د اسلام چې دی نو دا څوک ذلت او خوارۍ ته بیا نه پرېږدي اسلام بیا هغه عزتونه ورکوي انسان لا چې د انسان په وهم او ګمان کې هم نه وي باباجي مبارک به په خپله فرمایل وی به زه خو په خپو باندې معذور یم او په ویل چیر باندې ناست یم نو زه خو به چېرته چوک کې ناست وی خلکو ورا باندې رسېدلې او چا به 15 روپۍ راکولې خو چې نن دومره مینه ما سره کوي چې زما د ویل چیر ټایرونه ښکلوي او زما د لاس د ښکلولو دپاره بېتابوي نو د هغې وجه صرف او صرف د محبوب علیه السلام د در د خاورو غلامي ده او دا یو داسې عجیبه بادشاهي انسان لورکوي چې بظاهره خو انسان ملنګ ښکاري خو دی په باطن کې داسې بېتاجه بادشاه کی چې د ظاهري بادشاهانو بادشاهۍ صرف د خپل طاقته پورې وي د ظاهري طاقته پورې چې کله ورسره پاور وي چوکه ورسره په لاس کې وي فوج او فورس ورسره په لاس کې وي ایجنسۍ ورسره په لاس کې وي د هغې په زور باندې حکومت کوي خو باطني بادشاهت داسې دی چې که ښکاره دغه څیزونه وي او که نی خو په سونو کاله پس د وفات نه هم د هغه د قبر خاورو ته هم خلک سلامونه کوي دا هغه باطني بادشاهت دی چې الله کریم جل جلاله بیا قایم کړي د خلکو په زړونو باندې چونکې د مبارک سره خو زموږ ډېر وخت تېر شوی دی او په دې باندې به زه د الله کریم جل جلاله نه ډېر لوی شکر ادا کوم چې رب لا یزال د یو داسې عظیمې هستۍ صحبت موږ ته نصیب کړی دی تاسو یقین وکړئ چې انسان به ورسره کېناسته او څو خبرې به ورسره وشوې نو ده ته به یقین حاصل شو چې زه نن د الله د ولي سره ناست یم ده ته به دا یقین حاصل شو چې واقعي هغه اولیاو چې موږ فضایل اورېدلي دي د خلکو نه م اورېدلي دي د هغې له چې الله کوم شان او مرتبې ورکړي دي نو پوخ یقین به دې وشو چې نن زما صحبت حقیقت کې د الله د ولي سره شوی او دا د دې مبارکو یو ډېر لوی کمالو چې الله کریم جل جلاله په هر وصف کې د خپلو خلکو او د خپل زمانې په خلکو کې یو ډېر بې مثله بې مثاله پیدا کړی چې سخا به دې ورله وکته نو انسان به حیران شو چې د ده نه خو زه بل څوک سخي نه وینم چې عالم به دې وکته چې څنګه طریقه سره به دې مبارکو درس و تدریس کو نو انسان به وی چې د ده نه خو لوی عالم بل نشته د حضور علیه السلام باندې به د عزت او د ناموس کې به د غیرت خبره راغله نو تاسو یقین وکړئ داسې شخصیت و چې یو معمولي وړه خبره هم چې کوم دی نه شو برداشت کولی چې په هغې کې به یو شایبه او شبه د بیا د بیا قدرې وه چې د اسلام دپاره به میدان ته د وتو وخت راغی نو بیا دا نه وی چې زه خو مدرس یم زه خو پیر یم زما کار خو چې کوم دی زه خو امام یم زما کار خو د دې سره دی دغه د بل چا ډیوټي ده بیا به د اسلام دپاره د ټولو نه اول چې کوم دی دا مبارک په دغې وجود په حالت کې د معذوری په حالت کې په میدان کې و نو دې مبارک له الله کریم جل جلاله ظاهره خبره ده په یو داسې وخت کې امت راپاسو چې ډېر عجیبه عجیبه سازشونه شروع شوي وو د حضور علیه السلام مبارک نم د خلکو د لرې کولو دپاره او بیا د حضور د عزت او ناموس چې دا کوم اهمیت لري دا میدان د دې د کمولو دپاره ناشنا ناشنا واقعات عام شوي ناشنا ناشنا خبرې عامې شوې وې چا به د بوډۍ والا واقعه وې چې په حضور علیه السلام مبارک باندې به خزلې اچولې چا به وی چې کوم دی حضور علیه السلام به دشمنان معاف کول نو ګستاخان هم معاف کړئ تاسو داسې نران رالی چې تاسو هغې چې کوم دی نه معاف کوئ په داسې خبرو باندې امت مسلمه د حضور علیه السلام مبارک نه لرې کو او همدارنګې په یو داسې ټایم کې چې د ملک اکثریت چې کوم پړه لیکه طبقه و بیا په پړه لیکه کې هغه طبقه چې هغه مذهب پسند و موږ به د هغې د خولې نه هم اورېدل هلته به امریکې خپل پوره اخري ظلم وکړه په ټولو اسلامي ممالکو باندې افغانستان به تباه و برباد شو د هغې په ظلم باندې هر یو نوې چې کومه اسلحه به هغې تجربه کول هغه به هلته تجربه کړه عراق یې چې کوم دی لوټې لوټې کړه شام او یمن یې ټوکړې ټوکړې کړه و زمونږ د خولې نه به صرف یو الفاظ و چې اسلام خو ډېر د امن درس ورکوي اسلام کې موږ د جهاد ذکر هم نشو کولی
د تلوار ذکر هم نشو کولی، بلکې مونږ به په دې باندې یریدو که مونږ د تلوار ذکر وکړو نو خلک به وایي چې دا خو دهشتګرد دي. نو لہذا موضوع به صرف دا وه چې دا یعنی مونږ کټ کیدم ټوکړي کیدم، د هغې باوجود مونږ چې وو دا دهشتګرد وو، د هغې باوجود مونږ ظالمان وو، او هغه چا چې وجلو هغه ظالمان جوړ نشو او مونږ مظلومان جوړ نشو. په داسې حالت کې چې یو عجیبه غونده کې سحر د عالم کفر دغې الیکارو په د امت مسلمه باندې داسې راخور کړی چې د هغې د ختمېدو څه ښکاره طور باندې څه قسمه ګنجایش نه و چې انسان ویلی وي چې دا به ختم څنګه شي. یو دا او دویم دا چې مسلمانان د نظام نه دومره لرې کړي وو چې د نظام خبره بچا د سره کولې نشوه. اسلام نوم د دې جوړ شوی او بیا اهل سنت ځان دې ته راجوړ کړی چې بس که مونږ به مړو پسې خیراتونه کوو دا زموږ د ژوند مقصد دی، او کال کې به یو میلاد کوو او همدغه رنګې چې کوم دی څلوېښتی او په دې باندې به ټول عمر تقریرونه کوو او د دې په اثبات باندې به خپل په طرح کې کتابونه ګرځو. بس دا د ژوند مقصد دی او دا د اسلام د ټولو نه لوی چې کوم دی څه دی، د اسلام د ټولو نه لوی په دې ټایم کې زمونږ د پاره چې کوم دی یو څه دی، یو درس دی چې بس مونږ دا کوو، دا خدمت دی د اسلام وبشي. په یو داسې وخت کې هغه مبارکو د قوم لا د نظام اسلام ذهن جوړ کړ او دا د ټولو نه لوی د دې مبارکو خصوصیتو یو شخصیتو. ما ته به والد صاحب مبارک اکثر دا خبره کوي وی چې باباجي صاحب مبارک به فرمایل خپل نیکه مبارک عاشق صادق یاره که مال الله اتلس کسه مخلصین راکړه نو زه به په دې وطن کې د اسلام به انشاءالله نافذ شي. که مال الله دې وطن کې اتلس کسه مخلصین راکړه نو په دې وطن کې به اسلام نافذ شي. نو ما به سوچ کو چې په 3 کروڑو کې به په 23 کروڑو کې به 30 کروڑه کې به 10 کسه څه وکړي، چېرته 30 کروڑه بیا په هغې کې بیا داسې نظام چې د هغې د کم وخت نه جړې مضبوطې دي او انګریز مضبوطې کړي دي، دا د جړلو نه راوښکل او دلته د اسلام جنډه ودرول دا به څنګه وشي. او 10 کسه به څه چلو کړي، 10 خو ډېر محدود کسان شو. خو تاسو یقین وکړئ چې کلم امیر المجاهدین حضرت شیخ الحدیث علامه خادم حسین رضوی رحمت الله تعالی علیه ژوند وکړه او د هغه دا انقلابي ژوند مو وکړه. زما یقین راغی چې باباجي مبارک چې کوم 10 کسه یاد کړي وو هغه داسې وو. ما وی چې 10 کسه نه داسې خو چې یو کس هم راشي او الله کریم جل جلاله وله ژوند ورکړي، تاسو یقین وکړئ چې هغه یو کس صرف پاکستان نه په دنیا باندې انقلاب راوستی شي. باباجي صاحب مبارک په تعلیماتو باندې صرف پاکستان کې انقلاب نه دی راغلی، چرته چې مسلمانانو زه باعمان ته لاړم په شیخوپوره کې د قادیانانو یو مرکز دی یعنی یو ځای دی هلته کې چې پوره هغې پکې ډېر زیات اوسېږي. ما ته هغې مسلمانانو قسم وخوړ وی چې باباجي مبارک مونږ نو اورېدلې، باباجي مبارک تعلیمات مونږ نو اورېدلې، مونږ ته پته نه لګېده. دې خلکو سره به زمونږ مړې ژوندی و، دې خلکو سره به زمونږ لین دین و، دې خلکو سره به چې کوم دی مونږ به وی چې څنګه نور دا هندوان دي، څنګه دا یهودیان دي، څنګه عیسایان دي، به داسې دویم دي. وی دا خو چې باباجي صاحب مبارک د ختم نبوت په دغې میدان کې میدان عمل ته راووته نو مونږ ته پته ولګېده چې دا کوم خلک دي. یعنې د هغې شخصیت د هغه یو داسې جامع شخصیت و چې الله کریم جل جلاله وله ډېر لوی اوصاف ورکړي وو، اوصاف حمیده. او بیا عزتمندو په یو داسې وخت کې چې خلکو د دغه سحر نه راوتی نه شو، چا د حضور د تلوار ذکر نه شو کولی، چا د جهاد فی سبیل الله ذکر نه شو کولی، چا دا نه شو ویلی چې اسلام ته همیشه د تلوار ضرورت دی او د اسلام دا ونه داسې ده چې دې ته همیشه د وینې ضرورت دی چې تر څو پورې مسلمانان دې له خپله وینه ورکوي او تر څو پورې مسلمانان په غیرت باندې ولاړي. اسلام داسې د غیرت والا دین دی چې دا دین بیا ملا ځمکې ته نه پرېږدي بلکې په یو لنګ کې په تا باندې قیصر او کسرا خزانې او د هغوی هغه ټول سوپر پاور دړې وړې ستا قدمونو له بیا راولي. او دا صرف خبرې نه وې، دا خو خلکو په سترګو وکته، ټول خلک یو شو، ټول عالم کفر هم یو شو او ورسره د هغې غلامان چې کوم مسلمانانو هغې هم یو شو. چا اډې ورکړې، چا طاقت ورکړه، چا افرادي قوت ورکړه، چا خاموش حمایت ورکړه، چا ښکاره ورکړه. یو طرف ته د اسلام بچي د بې سر و سامانه په حالت کې د افغانستان په ځمکه باندې چې دا د عالم کفر د هغې د ټولو تجزیې وې چې په شمار باندې د 1,000 نه زیات نه دي،
70,000 نه زیات نه دي، یعنی کم دي د دې نه. او بل طرف ته ټوله دنیا او د هغې کفار او د هغې طاقتونه او د هغې دا هر یو څیز دا یو طرف ته مګر چې چا اسلام له ځان ورکه، اسلام بیا د هغې سپر پاور د هغې پوځې په خاورو کې راښکلی او خپلو بچو لی چې کوم دی په دې 14.5 کاله پس هم عزت ورکړه. دا عزتمندو اسلام یو خپل طاقت دی. خدا خبرې چې وې دا به محض د یو یعنی افسانه شانتې ښکارېده، چا به وې څنګه داسې کیدی شي په هغه ټایم کې، ځکه چې دا هر چا ذهن دا و چې مړه اوس خو دور چې دی نو دا د ټکنالوژي دی، اوس خو به خلک زرګونو کیلومیټره لرې ناست دي او هلته نه به هغه څه کوي، هغه بټنې وایي او دلته به میزایل راځي او دا ځای به تباه کېږي. اوس خو جهاد چې کم دی نو هغه به په دغه طریقه باندې کېږي. دا جذبه شوه او دا ایمانی غیرت شو، دا خبرې شوې، یعنی دا به هغې ته یو افسانې شانتې ښکاره کېدلې. په دغسې ټایم کې هم امیر المجاهدین دومره کامل یقینو په الله او د هغه په رسول باندې او په اسلام باندې چې په دعوې سره به وي چې اسلام خپل طاقت لري، اسلام خپل قوت لري. که نن هم مسلمان د اسلام په طاقت باندې ځان اسلام لور کی نو کلم چې حریم آقا مبارک بدر ته او صحابو ته وی چې بدر ته تلل دي، آیا لاړ شو که لاړ نه شو؟ یو صحابي هم دو نه وی. قسم په خدای د انسان حیران شي. دا د غیرت والا کلمه، دا د غیرت والا کلمه چې د حضور علیه السلام مبارک صحابي ویلې ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فقیه صحابي دی، محدث دی او یو ډېر عظیم لوی عالم دی چې لوی لوی صحابه به د ده درد ته ناستو، د ده نه به زده کړه کوله. مبارک فرمایي چې دا یوه جمله چې د حضور غلام حضور ته کړې ده او ورته فرمایلی دي چې یا رسول الله اته توري دي او په دې باندې موږ نه غواړې چې موږ د دومره لوی لښکر سره وجنګېږو، نو تاسو موږ نه مشوره غواړئ. حضرت مقداد سوی عبدالله ابن مسعود به فرمایل وی زما د ټول عمر عبادتونه، زما د ټول عمر درسونه، زما د ټول عمر د حدیث درس او زما فقاهت، زما د هر څه دا د حضرت مقداد د یوې جملې نظر او قربان شاه چې کومه جمله د حضور علیه السلام مبارک ته وې کاش چې دا هر څه مالوګي لوخړه کړې وې د دغه یوې جملې نه، او دا جمله ما حضور علیه السلام مبارک ته ویلې وې چې کومه مقداد بن اسود زما کریم آقا مبارک ته وکړه، ورته وی یا رسول الله زمونږ رای غواړې د ستاسو مبارکو دا خیالي چې صحابو په زړه کې دا وي چې موږ سره خو د جنګ دپاره تور هم نشته پوره، چې تورو باندې جنګ وکړو نو جنګ به څنګه کوو، بدر ته به څنګه ځو. هغې چې کوم دی د اوښانو یخنیس کې هغې لګیا دي، هغې سره مختلف قسمه خوراکونه دي، هغې سره اسونه دي، هغې سره اوښان دي، هغې سره افرادي قوت دی، زغرې دي ورسره، نیزې دي ورسره، غشي دي ورسره، ټول اسباب برابر دي، زمونږ نه تعداد هم زیات دی، مونږ سره هیڅ هم نشته، خو تاسو به څه وایې؟ نو یا رسول الله زمونږ چې کوم دی جذبات دا دي چې تاسو حکم کوئ والله چې مونږ به ستاسو نه غیر چاپېره جنګېږو. او دا خو بدر دا دی مخامخ دی، نن هم قسم دی چې انسان بدر ته ځي په ګاډي کې د ده ملا درد وکړي، ملا دومره لوی مزل دی. بدر خدا دی مخامخ دی، یا رسول الله حکم وکړه ستاسو په حکم باندې به مونږ خپل اسونه په سمندرونو باندې ور واچوو. عزتمندو دا جذبه ده چې دا جذبه امیر المجاهدین رحمت الله تعالی علیه دې قوم له ورکړه. د حضور علیه السلام د دین دپاره د بې سر و سامانه حالت کې ودرېدل، او دا یو داسې جذبه ده چې والله العظیم یو داسې عبادت دی چې د دې عبادت دپاره حضرت عمر فاروق صاحب هغه شخصیت دی چې جانان فرمایي چې د اسمان د ستورو عمره د ده لیکلی دي، د مخلوق د شمار نه بهر دي، خالق ته پته ده چې څومره دي. هغه شخصیت به فرمایل چې کاش زما دا ټول عبادتونه او دا نیکی دا د سیدنا ابوبکر صدیق دی، هغه یوې شپې د یو ساعت نظار شه چې کوم ساعت ابوبکر صدیق د حضور علیه السلام د عزت او ناموس د حفاظت دپاره په غار ثور کې تیر کړی دی. غار ثور ته نن هم چې انسان ځي اول په ټکسي کې لاړ شي، د ټکسي مزلو کې د هغې نه په ځوانان چې دی په لاره کې څه کوي، لس لس دمې کوي، او هغې چې کوم دی ډېر خلک واپس شي په یو داسې حال کې چې باقاعده طور باندې پوړۍ جوړې شوي دي، باقاعده طور باندې ته خو شوق کې په مینه کې چې دلته زما محبوب علیه السلام تللی حضور نه خو مکه معظمې غوندې ښار پاتې کېده، ام القرا په کلو کې د ټولو نه لوی کلی پاتې کېده،
او زمزم چې نو بیت الله شریفو حضور مبارک نه خدا پاتې کېدل داغه باوجود چې کریم آقا مبارک دا سفر کړی دی بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ور سره عمر فاروق سے بفرمایل زما د ټول عمر عبادتونه دي دغه یو ساعت نظر او قربان شي تاسو سوای هغه په دغه وخت کې څه کول عمره کول حجونه کول منځونه کول ناغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته کم دی داغه د حفاظت لپاره ولاړ په دې وجه باندې قدردانو دا مبارکه شخصیت دی چې امت ته د اهم فریضه خودله او هغه امت چې هغه د واعظینو د هغه خلکو چې هغه د عقیده پاره لګیاو د خلکو ذهن چې کم دی خراب کړو او د دې مسلې حساسیت ورله ذهن کې ختم کړو امیر المجاهدین هغه شخصیت دی چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د عزت او د ناموس او د دغه عظیم مقام حساسیت موږ تاسو ته وښود او په داسې انداز باندې وښود چې وی چې کائنات دا ټول په یو سکند کې لوګي او لوخړه شي د حضور د عزت مسله بیان د دین ډیره زیاته لوی چې کوم اخیری ځل باندې دا مبارک راغلی دی او په کوم انداز باندې دی مبارک بیمار او تکلیف کې او پاغه تکلیف کې هم دی دغه میدان ته راغلی د انسان حیران پاتې شي دا عزتمندو هغه مبارک چونکه جون وفا نور او نکړه او د جون خو ډېر زیات قیمتي و د امت د پاره ډېر زیات ضروري و خو د الله کریم جل جلاله د فیصلو په وړاندې انسان هیڅ هم نشي کولی خو بیا هم الحمدلله چې کوم مشن دی هغه مشن یې موږ ته پرېښودی دی انشاءالله موږ به که خیر دغه مشن د خپل ژوند د اخري ساه پورې فالو کوو انشاءالله او چې تر څو پورې په دې وجود کې ساه وي انشاءالله په دغه مشن باندې به قایم او دایم ولاړ یو چونکې د هغې مبارکو د وصال چې کوم سبانې تاریخ دی د یو ځل الحمد شریف او درې ځل سوره اخلاص ولولی چې په جمع باندې د هغې مبارکو روح دپاره به طور خاص هدیه او تحفه کول صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل والله احد الله الصمد امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين یا اللہ کریم جل جلالہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص میں تلاوت کوم واعظ و نصیحت و شکل عظیم علیہ دربار کو قبول و منظور کی ثوابونه دوان جانو سردار آقا انعامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم پر روح اقدس پسې هدیه تحفه تعظیما پیش کو دا غیر مبارک ډېر ډېر خوشاله کی نبی مبارک والدین کریمین جمله انبیاء کرام ازواج مطهرات صحابه کرام تابعین و تبع تابعین سلاسل اربع صاحبان صحیح ثقلین بالخصوص بابا جی صاحب مبارک تا حضرت خلیل امیر المجاهدین رحمت الله تعالی علیه بل بابا جی تا بابا تا د ټولې وکړې تاسو څومره مشران چې دنیا نه رحلت کړی دي ته تحفتن پیش کو ټول ارواح په خوشاله یا الله کریم جل جلاله هغه مبارک و چې په کوم مشن کې خپل شپه ورځ سوا کړی وي خدای خپل ژوند اخیری ساه پورې پاوې باندې استقامت نصیب کړه یا الله کریم هغه مبارک و چې په کوم حسرت او ارمان سره دنیا نه لاړل چې په دې وطن کې حضور علیہ السلام دین په تخت باندې اووینم خدای پاک د حضور دین تخت راوله یا الله کریم جل جلاله اسلام نافذ کا په دغه ملک او بیا دا رڼا خدای په ټوله دنیا باندې خپره کړه یا الله کریم جل جلاله هغه کم مشن چې موږ ته د تحریک لبیک په صورت کې پرېښودی دی خدای پاک موږ په ډارتوب سره په اخلاص سره په استقامت سره دغه مشن سره همیشه ملګرتیا نصیب کړه او یا الله کریم جل جلاله د هغې عظیم شخصیت د فیض نه موږ مستفیض ولره خدای پاک د هغې د فیض نه مستفیض ولره اولاد ته خدای پاک ډېر د خیر او د برکت او د خوشحالو ژوند ورکړه حاجي آباد شریف خدای په دین باندې قایم او دایم او آباد ولره